Good morning, students. Welcome back into the another session of CS16 Content Management System using WordPress. We are discussing about the topics of unit number 4, that is theme development. That means after the successful completion of unit number 3, theory as well as practically, we have gone for unit number 4. This is the prescribed syllabus of Saurashtra University for CS16 content management system using WordPress. And as you can see that we are at unit number 4 called theme development. It contains various topics. I am not going to speak all these topics, but I am just taking the first part, that is the anatomy of the theme. We know about the word called anatomy. Anatomy means the internal of theme. Whenever you are taking a professionally designed theme, or whenever if you wish to design a professional theme, few topics that you have to keep in your mind is going to be taught by this particular unit. So that's why anatomy of the theme concept is given in this particular chapter. Now in this anatomy of the theme, we have to go for some files which is given inside the professionally designed theme, that is called as header.php, footer.php and sidebar.php. So for that, what I am doing is I am going into the C drive, XAMPP, htdocs, then WordPress, then WP content, theme. As you can see that over here I have one professionally designed theme which has been activated by me for the learning purpose of WordPress, that is 2017. I am clicking that theme, clicking on that particular folder. It shows some folder with some PHP files. From all these PHP files, you can search for header.php, footer.php and sidebar.php, which is mentioned over here: header.php, footer.php and sidebar.php. So all these three files are given over here. This is header, this is footer and this one is sidebar. What is the purpose of these three files? I will give you a very short description, because this thing is not going to be asked in exam. So for that, let me execute the WordPress first. I am executing WordPress onto the screen. The theme which I have activated 2017 contains this type of output onto the screen, where there is a one bigger image with a title, subtitle, menus, a sidebar which contains search, recent post list and the footer. So this is the site header. This is the site header which remains common in all the links. Say for example, from home I am going in my account. In my account, this header image remains same, footer remains same, intermediate part change. Suppose I am going in checkout. આ ચેકઆઉટમાં જતા હેડર ફૂટર તો સેમ રહેશે, પણ વચ્ચેનો પોર્શન ચેન્જ થઈ જશે. એવી જ રીતે કાર્ટમાં, હોમમાં હું ફરી પાછો જાઉં તો ઉપર નીચેના ઇમેજીસ સેમ રહેશે, વચ્ચેનો પોર્શન ચેન્જ થઈ જશે. તો એ જે ઉપરનો કોમન પોર્શન જે રહે છે એ કોમન પોર્શનને હેડર કહેવાશે. તો એ કોમન પોર્શન header.php મેન્ટેન કરતું હશે. તો એ header.phpની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એક ટાઈપની એ PHPની ડાયનેમિક ફાઇલ જ છે, કે જેમાં PHP એમ્બેડ થયેલું છે HTMLમાં. That means there is a maximum usage of HTML, and as a sub language there is an inclusion of PHP which satisfies the word called embedded.
એમ્બેડેડનો મિનિંગ જ છે કે મેઇન પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં એક પાર્ટ તરીકે તમે કોઈ બીજી સબ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ લેતા હોય તો એને એમ્બેડ કહેવાય. તો પીએચપી એમ્બેડેડ લેંગ્વેજ છે. તો અહીંયા માનો કે આપણે આ કમેન્ટ સેક્શન જે છે કાઢી નાખી. જનરલી કમેન્ટમાં હોય શું તો કે આ જે ફાઇલ છે એનો પર્પઝ, એનું ડિસ્ક્રિપ્શન, એનું વર્ઝન વગેરે ઇન્ટરનલ્સ ડિટેલ જે છે એ કમેન્ટની અંદર આપેલી હશે. એને આપણે સપોઝ કે આટલી લાઇન્સને આપણે જો રિમૂવ કરીએ તો ટોટલ પ્રોગ્રામ જે છે એ બાય રિમૂવિંગ ધ સ્પેસ ઇટ વુડ બી ઓફ 45 લાઇન્સ, રાઈટ. તો આ જે 45 લાઇન્સ છે ને એ પ્રોફેશનલી ડિઝાઇન 45 લાઇન્સ છે. બધી શીખવા નથી જ આવી, પણ તમે ખાલી જોઈ શકો છો કે આની અંદર ઘણા બધા ફંક્શન્સનો યુઝ કરેલો છે, કોઈ જગ્યાએ નેવિગેશન્સનો યુઝ કરેલો છે, કોઈ જગ્યાએ ગેટ ટેમ્પલેટનો યુઝ કરેલો છે, કોઈ જગ્યાએ ડિસિઝન મેકિંગ સ્ટેટમેન્ટનો યુઝ કરેલો છે વગેરે આવા યુઝિસ કરે. તો આ બધા યુઝ જે કરેલા છે પ્રોફેશનલી ડિઝાઇન, એને વન બાય વન આપણે બધાએ આ ટોપિકમાંથી શીખવાના જ છે. જેવું અહીંથી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું આ પોર્શન નીચેનો, ત્યારે આપણે વન બાય વન એક ટેમ્પલેટની અંદર આ બધી વસ્તુને શીખશું. પણ ઇન શોર્ટ અત્યારે યાદ રાખવા જેવું કે હેડર ડોટ પીએચપી એ સાઇટનું હેડર દરેક પેજની અંદર કોમન રાખવા માટે લખાય છે. તો હવે એનું રિવર્સ જે છે એ ફૂટર ડોટ પીએચપી છે. સપોઝ કે આપણે ફૂટર ડોટ પીએચપી ફાઇલ ઓપન કરીએ તો એ પણ એક પીએચપીની જ ફાઇલ છે. અ વેરી શોર્ટ એન્ડ સિમ્પલ ફાઇલ કે જેની અંદર તમને ફૂટરમાં જે ઇન્ફોર્મેશન ડિસ્પ્લે કરવી છે, માનો કે આપણે આ ટેમ્પલેટ ખોલીએ તો આ ફૂટરની જે ઇન્ફોર્મેશન ડિસ્પ્લે થાય છે આટલા પોર્શનની, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધીસ ટુ ધીસ લાઇન, આની વચ્ચે જે આ ડિસ્પ્લે થાય છે દેટ ઇઝ અ ફૂટર. તો એ ફૂટર છે એ ફૂટર આ ફાઇલથી મેનેજ થશે. કોઈ પણ થીમ તમે કોઈ પણ ટેમ્પલેટ જે છે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરશો તો એ ડાઉનલોડ કરી દીધા પછી એને તમે એક્ટિવ કરશો એટલે એના ફોલ્ડરમાં તમને હેડર ડોટ પીએચપી અને ફૂટર ડોટ પીએચપી સેપરેટલી દેખાશે. હવે એવી જ રીતે થર્ડ ફાઇલ, પહેલાં આપણે હેડર જોઈ, પછી ફૂટર જોઈ, હવે જે થર્ડ ફાઇલ છે એ છે સાઇડ બાર ડોટ પીએચપી. તો એને આપણે ઓપન કરીએ. ધીસ ઇઝ સાઇડબાર ડોટ પીએચપી. સાઇડબાર ડોટ પીએચપીની અંદર આ ફાઇલનો પર્પઝ આપણા ટેમ્પલેટમાં, આપણા થીમમાં જે આ સાઇડ બાર આવે છે એને મેનેજ કરવા માટેનું છે. માનો કે અત્યારે મેં એક સર્ચ મૂકેલું છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે હું અપીરિયન્સની અંદર વિડજેટ્સમાં જાઉં, ઇનબિલ્ડ વિડજેટ્સની વાત કરું છું, એમાં જાઉં. વિડજેટ્સમાં ગયા પછી સપોઝ કે આ જે સર્ચ છે એને હું ડિલીટ કરું, એની જગ્યાએ પોસ્ટ મૂકું હું. ક્યાં ગયું પોસ્ટ? રિસેન્ટ પોસ્ટ આર્યું. આને ઉપાડી અહીંયા મૂકું છું, રાઈટ. અને આને ડન કરું, આને રિફ્રેશ કરું તો અહીંયા સર્ચની જગ્યાએ જે છે એ શું આવી જશે? બધી રિસેન્ટ પોસ્ટ આવશે. તો કે વેનસડે, ટુડેઝ પોસ્ટ, ડેમો, જેટલી આપણે અત્યાર સુધીમાં મિસેલિનિયસ કરી હતી, છેલ્લી આપણી વેનસડે વાળી હતી તો એ આપણે ક્રિએટ કરી. તો રિસેન્ટ પોસ્ટ જે છે એ આપણને મળે છે. માનો કે હજી એક વખત આપણે ચેન્જ કરીએ, રિસેન્ટ પોસ્ટ તો હું આમને રાખું છું, પણ મારે સાથે સર્ચ જોઈ છે, મારી રિક્વાયરમેન્ટ છે એવી. રિસેન્ટ પોસ્ટની નીચે મેં સર્ચ મૂક્યું, એને ડન કર્યું. તો રિસેન્ટ પોસ્ટ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, એની નીચે સર્ચ વિન્ડો જે છે, રિફ્રેશ કરીએ આપણે, એની નીચે સર્ચ વિન્ડો જે છે એ ઓટોમેટિકલી જે છે એ આવી જશે. તો આ જે છે એ સાઇડ બાર છે, તો એ સાઇડ બાર મેનેજ તમારી આ પીએચપી ફાઇલ કરે છે. ક્લિયર? હવે માનો કે આપણે આની પોઝિશન ચેન્જ કરવી છે તો પ્રોગ્રામમાં કંઈ ચેન્જ કરવા જવાની જરૂર નથી. સિમ્પલ તમે આ સર્ચને ઉપાડીને અહીંયા ઉપર કરી નાખો અને આને તમે રિફ્રેશ કરશો એટલે સર્ચ ઉપર આવી જશે અને પોસ્ટ નીચે આવી જશે. સિમ્પલ. આ વસ્તુ આપણે કોર પીએચપીમાં કરવા જઈએ તો ખૂબ ડિફિકલ્ટ પડે, કેમ કે દરેકની લાઇન પ્રોગ્રામિંગની સેપરેટલી આપણે લખવી પડે. સો આઈ હોપ કે તમને લોકોને સમજાણું હશે કે સાઇડબાર ડોટ પીએચપીનો કેટલો મોટો પર્પઝ છે. ક્લિયર? તો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ ધીસ 3. હવે એવી જ રીતે ખાલી આ 3 ફાઇલની જ આખી થીમ છે એ નથી બનેલી. તમે આમાં જોશો ને તો ઘણી બધી બીજી ફાઇલો હશે, જેવી કે આને આપણે બંધ કરીએ એટલે કન્ફ્યુઝન ન થાય. જેવી કે
સૌથી પહેલી છે style.css. તો આપણે ફોલ્ડરમાં જશું તો આખા લિસ્ટમાં તમને અહીંયા સૌથી છેલ્લે style.css દેખાડશે. CSS નો મિનિંગ છે કાસ્કેડિંગ સ્ટાઇલ શીટ, અને હું મોટું કરી દઉં, કાસ્કેડિંગ સ્ટાઇલ શીટ એટલે કે C નો મિનિંગ છે કાસ્કેડિંગ, S નો મિનિંગ છે સ્ટાઇલ, અને ફરી પાછા S નો મિનિંગ છે શીટ, એટલે કાસ્કેડિંગ સ્ટાઇલ શીટ એવું આખું ફૂલ ફોર્મ બને છે. હવે એની અંદર શું હોય તો કે સૌથી પહેલાં તો આપણા આ જે થીમ છે એની કાસ્કેડિંગ સ્ટાઇલ શીટનું પ્રોગ્રામિંગ જો જોઈએ તો એ ટોટલ 4362 લાઇન્સનું છે, જે આપણે યાદ રાખવાની નથી, કેમ કે આ પ્રોફેશનલ સાઇટ છે. આમાં ઘણી બધી મોટી એક ટીમ હોય જેમાં નંબર ઓફ ડેવલપર્સે ભેગા થઈ અને આ ફાઇલને ડિઝાઇન કરેલી હોય, રાઈટ. આપણા એકથી પોસિબલ આવડી મોટી ન થાય, પણ પોસિબલ નથી, પણ આપણે અત્યારે ખાલી ટેમ્પરરી જે છે એ ડેમો જોવો છે. આમાં જો જોવા જાય તો શરૂઆતથી સ્ટાર્ટ કરીએ, માનો કે ઉપર લઈ જાય તો આ તો કમેન્ટ જ છે. કમેન્ટ હવે અત્યારે આપણે નથી બોલવી, સીધા નીચે જાય તો કે સૌથી પહેલો HTML નો બોડી સેક્શન છે જેમાં ફોન્ટ ફેમિલી મેં એક ટાઈપ આપેલી છે. આનો મતલબ શું છે કે આખી થીમમાં જ્યાં પણ તમે કોઈ ટેક્સ્ટ લખશો એની ટેક્સ્ટ જે તે પોર્શન માટે કોમન રહેશે, જે સેન્સ સરીફ નામનો ફોન્ટ છે એની લાઇન હાઇટ જે છે એ 1.5 રહેશે, વગેરે ડિટેલ્સ જે છે અહીંયા આપી છે. એક એવી રીતના અહીંયા H1 આપેલું છે, એમાં ફોન્ટની સાઇઝ 2 પિક્સલ્સ છે, માર્જિન 0.67 છે, એટલે કે માનો કે અહીંયા H1 ટેગ હું લખું તો આ H1 ટેગમાં એનો હાઇટ અને વિથ જે છે એ હાઇટ અને વિથ કોમન જે સેટિંગ આપેલું છે એ સેટિંગ આપેલું છે એ પ્રમાણે વર્ક કરશે. જે ફોન્ટ સાઇઝ 2 પિક્સલ રહેશે અને માર્જિન સાઇઝ 0.67 રહેશે, એટલે કે ગમે એટલી વખત તમે આખા પ્રોગ્રામમાં કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ પોર્શનમાં ગમે એટલી વાર H1 ટેગનો યુઝ કરશો, ઇટ વુડ રિમેન્સ ધીસ સેટિંગ, it would remain same setting in all the files. Clear? તો આ રીતે આ વસ્તુનો આપણે યુઝ જે છે એ કરી શકીએ. બહુ આપણે કન્ફ્યુઝન નથી ક્રિએટ કરવું. બીજી ફાઇલમાં જઈએ. સેકન્ડ ફાઇલ છે index.php. તો જ્યારે આપણે અહીંયા URL એક્ઝિક્યુટ કર્યું, આ તમને દેખાય છે લોકલ હોસ્ટ 8081 વર્ડપ્રેસ, અને આ જે સૌથી પહેલું પેજ બધું ભેગું કરીને સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે કર્યું, તો એ જે બધું ભેગું કરીને સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે કર્યું એ જે ફાઇલ છે એ ફાઇલને index.php કહેવાય. અહીંયા આપણે ખોલીએ. ઇટ્સ અ વેરી બિગ ફાઇલ. આ થોડી મોટી ફાઇલ હશે કે જેની અંદર ઘણી બધી વસ્તુઓ જે છે એ એક સાથે મર્જ થઈને ડિસ્પ્લે થતી હશે. તો index.php છે ને એ હ્યુમન બોડીના હાર્ટ જેવું છે. હ્યુમન બોડીના હાર્ટ જેવું છે એટલે એનો મતલબ શું તો કે એ સતત પંપ કરે રાખે છે, જેથી કરીને હ્યુમન બોડીના જેટલા પણ ઓર્ગન્સ છે એ લાઈવ રહે, એને બ્લડ જે છે એ પહોંચતું રહે. તો એવી જ રીતે index.php છે ને એ index.php આખી થીમના હાર્ટ જેવું કામ કરે છે, કે જેટલી પણ બીજી સબફાઇલ્સ છે ને એ નકામી છે. કેની વિના તો કે ઇન્ડેક્સ વિના. ઇન્ડેક્સ શું કરે કે એ બધાને ક્લબ કરીને રાખે એક જગ્યા ઉપર, રાઈટ. આપણા ઘરે જે આપણા મોટા ફેમિલી મેમ્બર્સ હોય, ડેડી કે દાદા કે કેમ બધાને ભેગા કરીને રાખે કોઈ પ્રસંગમાં, તો એવી જ રીતે index.php છે ઇટ્સ અ હાર્ટ ઓફ ધીસ એન્ટાયર થીમ. આઈ હોપ ઓલ ઓફ યુ હેવ અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ધીસ. નેક્સ્ટ જે છે એ છે page.php. page.php શું છે તો કે સપોઝ કે હું અહીંયા આ એક પોસ્ટ ઉપર ક્લિક કરું છું અને એ એક પોસ્ટ સાઈડમાં કમ્પ્લીટલી ડિસ્પ્લે થાય છે એક ઓપ્શન સાથે, કે જેમાં મારા પોસ્ટનું ટાઇટલ, એ પોસ્ટની ડિટેલ, એમાં કોઈ કમેન્ટ્સ લખવી હોય તો લખી શકો અને એને પોસ્ટ પણ કરી શકો. તો એ એક સિંગલ પેજ થયું. તો એ સિંગલ પેજને ડિસ્પ્લે કરાવવા માટે એ ફાઇલનો યુઝ થાય છે. હવે એ page.php પણ અવેલેબલ છે, તો એને આપણે ઓપન કરી શકીએ. તો ધીસ ઇઝ ધ કોડિંગ ઓફ page.php. એમાં એક લૂપિંગ કંટ્રોલ સ્ટ્રક્ચર મૂકેલું છે, હેવ અંડરસ્કોર પોસ્ટ મૂક્યું છે, જે આપણે બધું આગળ ભણવાનું છે. આ લૂપિંગ કંટ્રોલ સ્ટ્રક્ચર, પછી એની અંદર હેવ અંડરસ્કોર પોસ્ટ. અત્યારે તો આપણે શું કરીએ છીએ કે એક કમ્પ્લીટ જે થીમ છે એના દરેક પાર્ટને ખોલીને આપણે જોઈએ છીએ કે આની અંદર શું છે. તો કે હ્યુમન બોડીમાંથી લીવર કાઢીને જોઈએ છીએ કે આ લીવર આવું દેખાય.
તો એવી જ રીતે આ લીવર છે. ઇટ્સ અ પેજ વિચ ડેમોન્સ્ટ્રેટ સિંગલ પોસ્ટ ઓન ટુ ધ સ્ક્રીન. ફાઇન, બહુ ટાઈમ ન બગાડીએ. એવી જ રીતે હોમ ડોટ પીએચપી છે. તો હવે આ હોમ ડોટ પીએચપી શું છે, તો કે ઇન્ડેક્સ ડોટ પીએચપી અને હોમ ડોટ પીએચપી ઓલમોસ્ટ બોથ આર સેમ. એટલે કે તમે ઇન્ડેક્સ ડોટ પીએચપી કહો કે હોમ ડોટ પીએચપી કહો, એ એક હાર્ટ જેવું જ કામ કરે છે કે વિચ collaborate with all the internals of the system and it combines all the components with each other and it represents the same thing onto the screen. Next છે archive.php. archive.php પણ આપણને આપેલી જશે. This is the archive.php. હવે આપણે જૂની ફાઇલો જરા ક્લોઝ કરીએ એટલે વધારે સારું રહેશે, બહુ કન્ફ્યુઝન ન ઊભું થાય. This is archive. What is the purpose of archive.php? The purpose of archive.php is to display a current date and time with the current owner of that particular post onto the screen. માનો કે હોમ પેજમાં આપણે જઈએ તો હોમ પેજની અંદર અહીંયા જે તમામ પોસ્ટ છે એ એના ટાઇટલ, એના ડિસ્ક્રિપ્શન, એની ડેટ અને એડિટના ઓપ્શન સાથે ડિસ્પ્લે કરે છે ને, તો આ જે છે ને એને આર્ચિવ કહેવાશે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, વધારે આપણે જો સારી રીતે સમજવું હોય તો એમ સમજી શકીએ. સપોઝ કે આ પ્રોગ્રામની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે there is a one decision making statement called have underscore post that contains a subfolders. A subfolder contains the main folder, જેની અંદર while અને do while નો પણ યુઝ થાય છે અને while અને do while પણ પેજિનેશન સાથે દરેક ફાઇલ્સને એક્ઝિક્યુટ કરે છે. So that thing will display all this content onto the screen. That is called as archive.php. હવે માનો કે હું અહીંયા સિમ્પલ ખાલી આવું લખું, archive.php હું ડાયરેક્ટ લખું છું. આપણે કેવો ટેસ્ટ કરીએ. I think spelling mistake is there. Archive, archive, એ વધારાનું આવી ગયું. archive, archi. તો હવે સ્પેલિંગ બરાબર છે, પણ ડાયરેક્ટ તમે જો એ ફાઇલ લખશો તો અહીંયા ડિસ્પ્લે જે છે એ નહીં થાય. હોમ પેજની અંદર માનો કે તમે કોઈ પોસ્ટને ક્લિક કરશો તો એ પોસ્ટનું લિંક જે છે એ અહીંયા તમને ડાયરેક્ટ મળશે. સો દેટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ archive.php. archive.php નો એ પર્પઝ છે. એના પછી છે single.php. Now this single.php similar like page.php. આ બેને તમે એક કહી શકો કે એક પોસ્ટને તમે ડિસ્પ્લે કરવા માંગતા હોય તો that is possible using archive or single.php. Next is comment.php. Now this comment.php takes a comment from the post and displays it onto the admin side. Admin side જે છે એ કમેન્ટ્સને ડિસ્પ્લે કરવા માટે, માનો કે અહીંયા આપણે કમેન્ટની અંદર જઈએ, એ કમેન્ટની અંદર સિંગલ કમેન્ટ જે છે એ અવેલેબલ છે. Hi, this is a comment to get started with moderating, edit, deleting comments. Please visit the comment screen in the dashboard. આ કમેન્ટ સ્ક્રીનની અંદર આપણે છીએ. તો જેટલી પણ કમેન્ટ્સ આવશે એ કમેન્ટ્સ અહીંયા રજીસ્ટર થશે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા લખીએ this is test post comment. કઈ પોસ્ટમાં આપણે લખ્યું હતું ટુડેઝ પોસ્ટની અંદર, અને આપણે રિફ્રેશ કરીને એક વખત જોઈ લે તો આ એક આવી ગઈ નવી કમેન્ટ, this is test. અને અહીંથી એડમિન છે એ અપ્રૂવ કરી શકશે,
એપ્રુવ છે પણ એને અહીંથી ડાયરેક્ટલી અનએપ્રુવ કરી શકશે, અહીંથી એપ્રુવ કરી શકશે, રાઈટ. સો એપ્રુવનો મિનિંગ શું છે કે જે આવેલી કમેન્ટ છે એ એક્સેપ્ટ થઈ, અને અનએપ્રુવનો મિનિંગ શું છે કે આવેલી કમેન્ટ જે છે એને ડિસકન્ટિન્યુ કરી દીધી છે, રાઈટ. તો આ જે મેનેજમેન્ટ છે આખું એ કઈ ફાઇલથી થશે? આપણી કમેન્ટ ડોટ પીએચપીથી ફાઇલ, કમેન્ટ્સ ડોટ પીએચપી નામની ફાઇલથી થશે. ધીસ ઇઝ ડિઝાઇન ઇન સચ અ વે. તો આ બધી ફાઇલને વન બાય વન જે છે એ આપણે ઓપન કરવી પડે, અને એક એક પછી એક ફાઇલ જે છે એ જોતા જવી પડે કે આની અંદર એક્ઝેક્ટલી શું આવે છે. સો આઈ હોપ કે તમે સમજ્યા હશો કે ભાઈ આ એક ફાઇલ જોવી પડશે. તો કે આની અંદર લખેલું છે કમેન્ટ ડોટ પીએચપીની અંદર પોસ્ટ અંડરસ્કોર પાસવર્ડ રિક્વાયર. તો વિચારવું પડે કે આ પોસ્ટ અંડરસ્કોર પાસવર્ડ રિક્વાયર્ડ શું હશે? તો કે આપણા સિલેબસમાં તો ક્યાંય છે જ નહીં એવું. આ આખું તમે હિન્દી મારશો તો આમાં તમને ક્યાંય એ વસ્તુ નહીં જોવા મળે આખા યુનિટની અંદર. પણ પ્રોફેશનલ છે વેબસાઇટ એટલે એની અંદર એનો યુઝ કરેલો છે, તો આપણે નેટ ઉપરથી સર્ચ કરવું પડે કે વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ પોસ્ટ અંડરસ્કોર પાસવર્ડ અંડરસ્કોર રિક્વાયર્ડ, એ આપણે સર્ચ કરવું પડે. સો આઈ હોપ કે તમને લોકોને ક્લિયર થયું હશે કે કેટલી ગંભીરતાથી આપણે આ જે છે એ વસ્તુ વિચારવી પડે. એનીવેઝ, કમેન્ટ ડોટ, એના પછી વાત થઈ સર્ચ ડોટ પીએચપીની. તો બહુ સિમ્પલ છે સર્ચ ડોટ પીએચપી. તો કે આપણે ક્લિક કરીએ સર્ચ ડોટ પીએચપીમાં, છે જ આપણી પાસે આ સર્ચ ડોટ પીએચપી. આ સર્ચ ડોટ પીએચપી તો સર્ચ કરે છે, પણ એ જોઈએ આપણે ડાયરેક્ટ એમ સીધી હવામાં વાત નથી કરવી. અહીંયા આપણે આ સર્ચનું બટન આપેલું છે. કેવી રીતના એ બટન આપ્યું હતું? તો કે આપણે અહીંયા અપિરિયન્સની અંદર વિડજેટ્સમાં, અપિરિયન્સની અંદર વિડજેટ્સમાં ગયા હતા. ત્યાંથી પછી અહીંયા જે સર્ચ આપેલું છે અને અહીંથી ડ્રેગ કરીને અહીંયા ડ્રોપ કર્યું હતું ને, અને પછી અહીંયા રિફ્રેશ કર્યું એટલે સર્ચ આપ્યું હતું. તો આ એક ફોર્મ થયું ને. તો આ ફોર્મને ડિસ્પ્લે કરવા માટે સૌથી પહેલાં એક સર્ચ ફોર્મ આપેલું છે, રાઈટ. તો કે એ ખાલી ડિઝાઇન આપે છે, એમાં બટન આપેલું છે. તો આ એની ડિઝાઇન છે. હવે તમે એ સર્ચની અંદર માનો કે હું કોઈ પણ એક પોસ્ટનું નામ લખું છું અને એને સર્ચ કરું છું, તો એ હશે તો ડિસ્પ્લે કરશે, છે એટલે ડિસ્પ્લે કરી, રાઈટ. તો એ હશે તો ડિસ્પ્લે કરવા માટે કઈ ફાઇલ વર્ક કરે છે? સર્ચ ડોટ પીએચપી. એટલે કે આ ગોતી આવે છે. હવે માનો કે અહીંયા એવું કંઈક આપણે લખીએ કે જે કોઈ પોસ્ટ છે જ નહીં, તો અહીંયા મેસેજ આપણે આવે છે નથિંગ ફાઉન્ડ, સોરી વગેરે, બરાબર. તો એ જે મેસેજ છે એ મેસેજ આપણને જે મળે છે એ અહીંયાથી મળે છે, રાઈટ. દેટ ઇઝ ડન ફ્રોમ સર્ચ ડોટ. એટલે આ બે એકબીજા સાથે રિલેટેડ છે. આ ફોર્મ ડિસ્પ્લે કરવા માટે છે અને આ ફોર્મની ફંક્શનાલિટીને પરફોર્મ કરવા માટે છે. બે વસ્તુ અલગ છે. તમે ફોલ્ડરની અંદર જોશો ને તો તમને બે વસ્તુ દેખાડશે, સર્ચ અને સર્ચ ફોર્મ. તો આ સર્ચ ફોર્મ આટલું ડિસ્પ્લે કરવા માટે છે, અને એની ફંક્શનાલિટી વર્ક કરવા માટે જે આપેલું છે એ આપણને કઈ ફાઇલ આપેલી છે? સર્ચ ડોટ પીએચપી આપેલી છે. તો આઈ હોપ કે તમને સમજાણું હશે. એના પછી છે એટેચમેન્ટ ડોટ પીએચપી. હવે માનો કે કોઈ પોસ્ટની અંદર તમે કોઈ અટેચમેન્ટ્સ આપતા હોય. અહીંયા આપણી જે અત્યારે થીમ એક્ટિવેટેડ છે એમાં તો કોઈ ઓપ્શન એવો નથી કે કોઈ અટેચમેન્ટ આપણે કરી શકીએ, પણ ઘણી પોસ્ટની અંદર એ અટેચમેન્ટ્સની ફેસિલિટી હોય. તો એ ફાઇલ જેથી તમને આપેલી હશે કે જેમાં આપણે ઈમેલમાં કેમ વોઇસ, વોટ્સએપની અંદર વોઇસ કે ફોટોગ્રાફ્સ અટેચ કરી શકીએ છીએ, તો એવી અટેચમેન્ટ ડોટ પીએચપી ફાઇલ પણ આપેલી હોય. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા 404થી આ અમુક ફાઇલ્સ ચાલુ કરશું, એટલે એની પૂરું થતા પછી આપણને અહીંયા પ્રેક્ટિકલ્સ જે છે એ સ્ટાર્ટ થશે. સો આઈ હોપ કે બધા સ્ટુડન્ટ્સને આજનો જે નાનો એવો લેક્ચર છે એ થોડો ઘણો સમજાણો હશે. આટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ આ એક્ઝામની અંદર નથી, પણ વી નીડ ટુ ડિસ્કસ ઓલ ધીસ થિંગ કે જેથી કરીને આપણા બિહાઇન્ડ ધ બાર માઇન્ડની અંદર જે છે એની અવેબિલિટી રહે. સો આઈ હોપ યુ હેવ એન્જોયડ ધીસ લેક્ચર આફ્ટર સચ અ લોંગ ટાઈમ. કેમ કે આપણે ખૂબ આગળ છીએ, હમણાં જ સિલેબસ જે છે એ પૂરો થઈ શકે એમ છે, પણ આપણે કોઈ ઉતાવળથી કરવો નથી, શાંતિથી ટાઈમ લેતા જોઈએ છીએ. કેમ કે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ મારી પાસે આવ્યા હતા ત્યારે એમ કહેતા હતા કે સર આટલા બધા તમે લેક્ચર્સ મૂકો છો બધા લોકો, તો અમે કેવી રીતના જોઈએ. તો આપણે ડિલે કરીને પણ લેક્ચર્સ જે છે એ મૂકીએ છીએ. તો આઈ હોપ all of you are enjoying this lecture, and thank you very much for listening me, and have a nice day.
વધુ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ડિસ્કસ કરશું.